Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai Sodhanandana Bhajajana Ranjana Sodhanandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Om Agyanantanandasya Gyanangaransalakaya Chakshurmajamna Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shannavari Bhasyara Sarharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sri Jagannath Ratha Yatra ki Sri Sarup Damodar Goswami Tirubhapti Mahotsav ki Shivananda Shain Tirubhapti Mahotsav ki Sri Caitanya-charitamrita ki So as it's the Ratha Yatra today, instead of speaking from Bhagavatam, we'll speak from the Caitanya-charitamrita. Поскольку сегодня день Ратха Ятры, вместо Шримад Бхагавата мы будем читать Чайтанья-чаритамриту. So description of Ratha Yatra here, and in the Madhya Lila, chapter 13, it is entitled "The Ecstatic Dancing of the Lord at Ratha Yatra." И вот Ратха Ятра описана в Чайтанья-чаритамрите в Мадья Лила, в главе 2, в Мадья Лила, глава 13, которая называется «Экстатический танец Господа во время Ратха Ятры». Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. So text 1 Sri Jaiti Sri Krishna Chaitanya Sri Raga Natyana Sri Raga Dre Natyana Yanyasi Jagadam Chitram Jagannatho Pi Vishmita. May the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, who danced in front of the car at Sri Jagannath, be all glorified. By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannath himself became very much astonished. Слава Верховной Личности Бога, Шри Кришне Чайтанье, который танцевал перед колесницей Шри Джаганатхи. Танец этот не только поверг в изумление всю Вселенную, но поразил даже самого Господа Джаганатху. Then it says, all glories to the listeners of Caitanya-charitamrita.
please hear this description of Lord Chaitanya's dancing at Ratha Yatra. His dancing is very enchanting. А потом говорится слава слушателям Шри Чайтанья-чаритамриты. Сейчас вы узнаете о том, как Господь Чайтанья Махапрабху танцевал на празднике Ратха Ятры. Его танец принял сердца всех, кто видел его. Пожалуйста, слушайте о нем с неотрывным вниманием. Please hear with great attention. Слушайте с неотрывным вниманием. So Lord Chaitanya's associates went to see the Pandu Vijay. This is the ceremony of when the Lord leaves the temple and goes onto the cart. И вот Господь Чайтанья вместе со своими спутниками отправился, чтобы посмотреть церемонию Панду Виджая. Это когда божество выходит из храма. The king was there with his associates, and he allowed that Caitanya Mahaprabhu and all his associates could come inside and watch. И там также присутствовал царь, и он разрешил, чтобы Господь Чайтанья со своими спутниками они могли войти в храм и посмотреть. And the deities, or the sabaras, they're not the actual pandas. They take over from Snan Yatra when Jagannath gets his bath. They take care of Jagannath until he goes and comes back from the Rath Yatra. И вот даиты, они на самом деле не панды, они не поклоняются Господу в храме постоянно, но они берут на себя это служение с начала Снан Ятры и до того момента, когда Господь возвращается из храма Гундича. So Jagannath was bound by a strong rope made of silk. So from the rope and the sides, and some on the bottom, some on his arms, and then they moved Jagannath like that. И вот Джаганнат, к нему были привязаны шелковые веревки, некоторые сзади, некоторые за руки его, и вот таким образом они его переносили. And they put these pillows, cotton pillows on the floor. И они также ложили перед ним на землю подушки, наполненные хлопком. And they moved Jagannath from one pillow to another pillow like that. И они переносили Господа Джаганнатха с одной подушки на другую. Because Jagannath is very big. Джаганнат, он очень большой. He must be like 2 meters. Примерно 2-2,5 метра. It's very big. И очень большой. You can't get your arms around him. Yeah, you can't get your arms around him. Вы не можете обхватить его руками. Very big. Очень большой. So very heavy. И тяжелый. These deities are very strong. Но эти даиты, они очень сильные. So what they do, they push it, they go like they rocking backwards and forwards. И что они делают? Они раскачивают божество вперед-назад. Then 1, 2, then they jump him to the next pillow on the floor. И вот они считают 1, 2, и потом они перебрасывают божество на следующую подушку. You can see films of it just when he's coming out of the temple. Вы можете посмотреть в записи, как божество выходит из храма. Jagannath has a very elaborate headdress. У него очень роскошное украшение на голове. It is very enchanting coming out. He has very big eyes. И он очаровывает, приковывает к себе, у него очень большие глаза. You can see this live footage because they don't allow films, but when he's coming out, then you can see the actual То есть films. внутри они не разрешают снимать, но в тот момент, когда божество выходит из храма, они разрешают записывать это и снимать, поэтому вы можете увидеть записи. So sometimes when they move him to the other one, then the pillars burst and all the cotton flies. И иногда, когда божество перепрыгивает с одной на подушку на другую, подушки эти разрываются, и весь этот хлопок вылетает. It says, chapter 13, Lord Jagannath is the maintainer of the whole universe. Who can carry him from one place to another? И говорится, что Господь Джаганнат — это опора всей Вселенной. Кто способен перенести его с одного места на другое? The Lord moves by his personal will just to perform his pastimes. Господь двигается по собственной воле, являя таким образом свои игры. And while he's going to the car, then there's tumultuous sounds on various musical instruments. И когда Господа выносили и помещали на колесницу, раздавался громкий звук различных музыкальных инструментов. And Mahaprabhu was chanting Manima, Manima. А в это время Махапрабху он восклицал Манима, Манима. It means a very respectable person. That's like Jagannath is coming. He was chanting that Manima, Manima, very respectable person. То есть Манима это так называют, обращаются к очень почтенной личности, когда она приходит. И вот Махапрабху говорил Манима, Манима. And very
very tumultuous because they use this gongs, kashi, 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 boom, 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 boom. И там невероятный шум, поскольку они используют вот эти гонги, There's a lot, кашкаши, maybe 50. около 50. Sound is very tremendous. И шум очень сильный. And they all move in rhythm, and И они все в ритм этих гонгов передвигают его. it's very exciting. И when это Lord очень Jagannath comes out. вдохновляет. Very И exciting. очень вдохновляет, когда вы видите, как он выходит. And and it says the Lord moves according to His sweet will. И здесь указано на то, что на самом деле Господь перемещается по своей сладкой воле. Actually, it's like that. И на самом деле это действительно It так. looks like it's very mismanaged. И кажется, что это просто невозможно управлять этим, что The происходит там. deity comes out the temple, the cart is over here, sometimes he's going this way, sometimes he's going that way, sometimes he's going backwards. То есть колесница в одном направлении, божество вышло из храма, пошло влево, потом вправо, потом почему-то обратно. Then he reaches the cart. They have a big ramp because it's a high cart, a ramp made of bamboo. И они подходят к колеснице, это очень высокая колесница, и там настил, сделанный из бамбука. So then they have to push him up. И они должны втащить его наверх. So then he leans right back. He's Yep. more or less laying on his back, like, what we call surfing, body surfing. И в это время он фактически ложится на свою спину, как будто вот они катаются по Not волнам. body surfing, crowd surfing, right? Это не по волнам, а когда в толпе переносят одну личность, носят на руках одну личность. Modern. То есть сейчас это в They современном have учении. the band, and then people just lay back and they get past over heads. Crowd surfing. То есть играет какая-то музыкальная группа, и личность падает на руки, и вот в толпе эти люди переносят его. It's not a new thing. Jagannath's the origin of that. Кажется, что это современное изобретение, но на самом деле это было придумано Господом Джаганатхой. And some of these deities are very big. They're like wrestlers. А и некоторые из этих даитов, они очень большие, они похожи на борцов. Big bodies, big bellies, big arms. У них большие тела, большие животы, большие руки. And sometimes they push him with their shoulders. They're pushing like that. И иногда они начинают подталкивать Господа Джаганатху, используя свои плечи. Chewing pan. И в это время они еще и пан жуют. He's very heavy. А и божество очень тяжелое. So sometimes he's heavy and sometimes he's lighter. Поэтому иногда божество оно становится очень тяжелым, а иногда оно становится легким. Sometimes he's this way, sometimes he's standing up, sometimes he's laying down. Иногда вы видите, он в той стороне, потом он сразу же в другой стороне, иногда он стоит, а потом он падает. It is said he moves like Jagannath moves like a drunken elephant when he comes out. Сравнивают, что Джаганнат, когда он выходит из храма, он подобен пьяному слону. So while he was coming there, then the king, Prataparudra, he personally is cleaning the road with a broom, golden handled broom. И когда божество выходило, царь Пратапарудра своими собственными руками подметал дорогу метелкой, у которой была золотая рукоятка. The king was sprinkling the road with sandalwood scented water. И царь также окроплял дорогу с сандаловой водой. He said because he was the most exalted person, because he was engaging in his menial service, then he became a suitable candidate for receiving Lord Chaitanya's mercy. И несмотря на то, что царь Пратапарудра занимал очень высокое положение, но занимался очень незначительной, казалось бы, низкой деятельностью, он стал достойным кандидатом для того, чтобы получить милость Господа Чайтаньи. Because the king really desired to see Mahaprabhu, but Mahaprabhu wouldn't allow him. Поскольку царь действительно очень жаждал встретиться с Махапрабху, но Махапрабху ему не разрешал. He said, I'm a sannyasi. A king means sense enjoyer. Он говорил, я саньяси, а ты царь. Царь — это значит тот, кто наслаждает свои What чувства. business is a sannyasi with a king? Поэтому какое занятие может быть у саньяси с царем? So the king was heartbroken. И это разбило сердце царя. Everyone could see Mahaprabhu except him. Все могли видеть Махапрабху за исключением его. But Mahaprabhu said, you can send your son. Son is represented in the father. Но Махапрабху сказал, что ты можешь послать своего сына, поскольку сын представляет своего отца. And Lord Nityananda, he gave some of Mahaprabhu's cloth. He sent that for the king. И он также передал с Господом Нитянандой свою одежду для царя. But seeing the king
like this, Mahaprabhu became very happy. Но когда Махапрабху увидел царя в такой деятельности, он стал очень счастлив. So the carts were very gorgeously huge carts with mirrors and hundreds of chamaras hanging on them. И колесницы были прекрасные, на них висели чамары, они были украшены зеркалами. So then the Jagannath, Baladev and Subhadra, they got on 3 separate carts. И вот Джаганнат, Баладев и Субхадра, они взошли на 3 разные колесницы. For 15 days, the Lord had remained in a secluded place with Lakshmi Devi. И вот в течение 15 дней Господь находился в уединении со своей супругой Лакшми-деви. That is when the Lord got after Caitanya-charitamrita on the plea of catching cold. И это то время, когда после Снан-ятры Господь говорит, что он заболел. Lord Jagannath doesn't go. He leaves the temple. Господь Джаганнат оставляет храм. Temple's closed. Храм закрывают. He's for about 15 days. Примерно на 15 дней. And that is when they do the anuvas, the repairing of the deity, or the making of a new deity during that time. И вот это то время, когда они обновляют божество, по-новому раскрашивают, или в это время также делают новое божество. So then the story is then when he's recovered again, now he comes out today, or yesterday they may have the first darshan, but then he's going for a break. So while he's been incognito, he's been with Lakshmi. И вот когда он находился в инкогнито, то в это время он проводил свое время с Лакшми-деви. Но вот сегодня он выходит первый раз наружу, но вчера уже был первый его даршан. Some private time with his wife. Он провел личное время в уединении со своей женой. So then they get permission from the Lakshmi Devi, then Jagannath goes on the carts. И вот он получил разрешение от Лакшми-деви и взошел на колесницу. So when the carts were moving, there was lots of sand, and it looked like Vrindavan. Well, the road, because it was sandy, it looked like. В то время дорога, она была песочная, и казалось, что вы находитесь во Вриндаване. And there were gardens, etc. Там также было много садов. It's a little built up now, but before, 500 years ago, it probably wasn't like that. То есть сейчас это место все застроено, но 500 лет назад это было не так. And before that, there was actually a river. They would actually change carts and cross the river many years ago. А много-много лет назад там протекала даже река, и необходимо было пересечь реку для того, чтобы зайти на колесницу. So Jagannath was just enjoying the scenery and reminding of Vrindavan. И вот Господь Джаганнат, он просто смотрел по сторонам и наслаждался. Это напоминало ему Вриндаван. So sometimes the car would stop. Иногда колесница останавливалась, And no one could pull it. и никто не мог тянуть ее. And sometimes it would go very easily. А иногда эта колесница, она могла двигаться очень So легко. it still happens today. И до сих пор это происходит так. Sometimes they have to bring elephants. Иногда даже приходится привести слонов. People pull it, that doesn't go, doesn't move. Люди пытаются толкать ее, она не двигается. Is it only going by the will of the Lord? Поскольку говорится, что она движется по желанию Господа. And sometimes if the cart won't move for a long time, И говорится, иногда, когда колесница не двигается в течение очень долгого времени, then they will bring various people to speak, dancers to entertain Jagannath. и они просят, чтобы начинали развлекать Господа Джаганнатхи, танцевать для него. Try and convince him to come. Пытаются убедить его, что нужно двигаться. Sometimes they would use a little bad language. А иногда они начинают ругаться и использовать плохие слова. To make him to get some reaction, so he'll start moving. Для того, чтобы получить какую-то реакцию от него, когда он не хочет двигаться. Especially when he comes out the temple, there's one gate, he always stops. He seems to get stuck there. Особенно, когда он только выходит из храма, в одних воротах он всегда застревает. And then if nothing will work, then they bring out their sticks. И ничего уже, когда уже ничего не срабатывает, тогда они достают палки. These sticks are made of wood. It's very light, like balsa wood.
Они делают эти палки из очень легкого дерева. Anyway, so then they're threatening him and they're using bad words. И они начинают запугивать его и ругаться плохими словами. They criticizing his mother that she's a not very chaste woman. И они начинают обвинять его мать, что она неблагочестивая женщина. Just to get some reaction from him. Для того, чтобы получить какую-то реакцию от They have a Господа. special relationship with Jagannath. Поскольку у них особые отношения с Господом Джаганатхой. But then he always gets on the cart. Но так или иначе, в конечном итоге всегда удается внести его на колесницу. So then Mahaprabhu came. When the cart stopped, he got all the devotees and he personally put sandalwood pulp on their bodies and garlands. И вот Джаганат всходит на колеснице, и когда колесница останавливается, Господь Чайтанья приходит туда вместе с преданными, и он сам лично украшает тела преданных сандаловой пастой и одевает на них сам лично гирлянды. Then he made four kirtan parties. После этого он разделяет преданных на 4 группы киртана. Because all the devotees from Bengal, they used to come to see Mahaprabhu every year there. Каждый год все преданные из Бенгалии приходили для того, чтобы встретиться с Махапрабху. And then Mahaprabhu would then he divided them up again, the 4 parties. И потом эти 4 группы он разделяет каждую еще на 4. So then for the chief dancers of the parties was Advaita Nityananda, Haridas Thakur. И потом он назначает, кто будет лидером в этой группе. Это был Адвайта, Харидас, and Vakeshwara Pandit. Бакрешвара Пандит. Vakeshwara Pandit was famous for dancing for 27 hours non-stop, something like that. И Бакрешвара Пандит известен тем, что однажды он танцевал, не останавливаясь, в течение 27 часов. Swarup Damodar was chosen as the leader of the first party. И вот Сварупа Дамодара выбрали как лидером первой группы. And he was given 5 responding singers. И ему дали 5 киртаний. And it lists all their names here. И здесь перечисляются им имена, их имена. And Advaita Acharya was he was dancing in the first group, and then he formed another with Srivas Thakur as the chief man. И Господь Нитянанда, он танцевал в первой группе, и потом Господь назначил лидером второй группы Шриваса Тхакура. Nityananda was a dancer. И в той группе Нитянанда был танцором. Then another one with Mukunda was a singer. Mukunda, that a very beautiful voice. А в другой группе лидером киртана был назначен Мукунда. У него очень прекрасный голос, и у него также у Мукунда 3 брата. Another group, Haridas Thakur, was a chief dancer. А в другой группе главным танцором был Харидас Такур. Then another group, Govinda Ghosh. Еще в следующей группе Говинда Гош. Is another wonderful singer. Он также удивительный певец. And the others, Madhava Ghosh and Vasu Ghosh. Другую группу возглавляли Мадхава Гош и Васу Гош. Then there was another one from another party from Shantipura, headed by Advaita Acharya. Была еще другая группа из Шантипура, которую возглавлял Адвайта Ачарья. Achyutananda was the main dancer. That's Advaita Acharya's son. И в той группе главным танцором был Ачютананда, это сын Адвайта Ачарьи. So as they came from the different areas like Kulinagram and Srikand, then they had their own groups. А другие преданные, которые пришли из других мест, таких как Кулиаграм или Шрикант, у них были свои группы. So 4 parties chanted in front of Ratha Yatra. И вот 4 группы они воспевали перед Ратха Ятрой. And on 2 sides there was another. С каждой стороны также было еще по группе. And one was at the back. И одна группа была сзади. So there were 7. Таким образом получалось 7. Each party had 2 drums. В каждой из этой группы было по 2 мриданги. 14 mridangas playing there. И таким образом получалось, что 14 мриданг играло. The sound was tumultuous and the devotees became mad. И звук был грандиозный, и преданные начинали сходить с ума. It says the devotees came together like an assembly of clouds.
И говорится, что преданные собрались вместе, и они были подобны облакам. As they chanted the holy names, tears fell from the eyes like rain. И когда они воспевали святые имена, слезы текли из их глаз, и эти слезы были подобны дождю. It was so loud, no one could hear any other sound. Это было настолько шумно и громко, что никто не мог слышать никакой другой звук помимо звука санкиртаны. And Mahaprabhu was wandering through the 7 groups, raising his hands and chanting Hare Hare, Jai Jagannath, Jai Jagannath. И Махапрабху передвигался из одной группы в другую, подняв свои руки в воздух и воспевая Джай Джаганнат, Хари Хари. Mahaprabhu performed a miracle. He danced in all 7 parties at the same time. И в одно мгновение Господь Чайтанья проявил мистику. Он стал танцевать одновременно во всех 7 группах. They were thinking we're so fortunate. Mahaprabhu was only staying in our party. И каждый из них думал, мы настолько удачливы, поскольку Махапрабху, он находится в нашей группе. Just like at the Ras dance, Krishna expanded himself to dance with every gopi. Так же, как во время танца раса, Кришна, он экспансировал себя и танцевал с каждой There were гопи. millions of gopis. А там было миллионы гопи. They were thinking, I'm so fortunate. Krishna's dancing with me all the time. И каждая из них, она думала, что я настолько удачливая, Господь танцует только со мной. So no one could understand these things. И никто не мог понять. Few people could understand. Всего лишь несколько людей, которые понимали, что происходит. Even Jagannath was struck by the kirtan and he was just stopped looking with unblinking eyes. И даже Джаганнат был изумлен происходящим киртаном, и он остановился и стал наблюдать своими немигающими глазами. The king Pratapararuda was also astonished. He became stunned. И царь Пратапарудра тоже был изумлен, и он оцепенел. And he felt ecstatic love. И он почувствовал экстатическую любовь. And actually the king and Sarvabhauma, they could actually see Mahaprabhu's, how he was in all 7 parties. И на самом деле только Сарвабхаума Бхаттачарья и царь, они видели, как Господь находится одновременно во всех 7 группах. So that means only by the Lord's mercy you can perceive that. Even Lord Brahma couldn't understand. То есть мы должны понять, что это возможно понять только по милости Господа, поскольку даже Господь Брахма этого не понимал. So because Mahaprabhu was satisfied seeing the king take a position of a sweeper, therefore he allowed him to have this vision. Поскольку Махапрабху был удовлетворен, когда он видел, что царь ведет себя, что царь подметает дороги, именно поэтому он проявил эту милость на него. Although he wouldn't allow the king an interview, but still he allowed him to see this. Несмотря на то, что он не позволил царю приблизиться к нему, но он дал ему видение, чтобы он увидел происходящее. The not allowing the king an audience was to teach the common people the etiquette of renunciates. И почему он не давал аудиенцию царю? Это для того, чтобы обычных людей научить этикету. So, and by his ecstatic dancing, everyone was feeling ecstatic love of Krishna. И благодаря этому экстатическому танцу все начали чувствовать экстатическую любовь к Кришне. So the Lord was dancing and kirtan, and then inspired all the other devotees to dance. И вот Господь танцевал в этих киртанах и вдохновлял других преданных танцевать. When Lord Chaitanya wanted to dance, and the 7 groups would come together. Когда Господь Чайтанья хотел танцевать, все 7 групп собирались вместе. When Mahaprabhu wanted to jump high, когда Махапрабху хотел прыгнуть высоко в воздух, he placed 9 people in charge of Swarup Damodar. He organized Swarup Damodar to take charge, and they sang with the Lord. They like a bodyguard, protect him and catch him if he falls down. Сваруб Дамодара и также 9 других преданных, они стояли рядом как охранники, и для того, что если Господь упадет, они могли подхватить его. But sometimes in his ecstasy he would fall over. Поскольку иногда в своем экстазе он падал. So he'd be there, and sometimes he would run. They would have to run with him. А иногда он начинал бежать, и тогда они бежали за ним. Then he would face Lord Jagannath and pray with folded hands.
Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagadhaya Krishna Govindaya Namo Namaha. И он повернулся к Господу Джаганатхи, сложил свои руки и начал воспевать молитву «Намо Брахмани Девая Го Брахмана Хидача». So these are Mahaprabhu's prayers here. We can chant them for Jagannath. И эти молитвы, которые Махапрабху воспевал для Джаганатхи, мы тоже можем использовать их. This is a common one. Let me offer my respectful obeisance unto Lord Krishna, who is the worshipful deity for all Brahminical men, who is a well-wisher of the cows and brahmanas, and who is always benefiting the whole world. И вот он воспевал: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной, которому поклоняются все люди брахманического склада. Он покровительствует коровам и браманам и постоянно печется о благе всего мира». I offer my repeated obeisances to the personality of Godhead known as Krishna or Govinda. В бесчисленных поклонах простираюсь я перед Верховной Личностью Бога, носящим имя Кришна и Говинда. And another one he chanted, "All glories to the Supreme Personality of Godhead, who is known as the son of Devaki." И другая молитва, которую он также воспевал: «Слава Верховному Господу, известному как сын Деваки». He's also known as the light of the dynasty of Vishnu. Слава Верховному Господу, светочу династии Вришны. His body is like luster, is like that of a new cloud. Его тело напоминает светом только что народившееся облако. And is soft as a lotus flower. И его кожа нежна, как лотос. All glories to the Supreme Personality of Godhead, who appeared on this planet to deliver the world from the burden of demons, and who can offer liberation to everyone. Слава Верховному Господу, который нисшел на землю, чтобы избавить ее от тяжкого бремени демонов. Слава Господу, всем дарующим освобождение. And another one, Lord Krishna, he is known as Jananivasa, the ultimate resort of all living entities. И также другая молитва. Господь Шри Кришна известен как Джананиваса, высшее прибежище всех живых существ. He's also known as Devaki Nandan or Yasodanandan. Он также известен как Деваки Нандана и Ишода Нандана. He's the guide of the Yadu dynasty, and his mighty arms he kills everything inauspicious. Он также вождь рода Яду и своими могучими руками искорняет зло. As well as every man who is impious. И также истребляет грешников. By his presence he destroys all things inauspicious for the living entities, moving and inert. Одним своим присутствием он уничтожает все, что приносит несчастье живым существам, движущимся и неподвижным. Always increases the lusty desires of the gopis of Vrindavan. May he always be glorious and happy. Его исполненное блаженство, улыбающееся лицо, неизменно разжигает страсти в гопи Вриндавана. Да будет он счастлив, овеянный славой. Then he chants another one, which the pujaris chant before the puja. И потом он воспевал еще одну мантру, которую воспевает пуджари перед тем, как начать пуджу. I'm not a Brahman, I'm not a Suja, I'm not a Vaishya, a Kachya, not a Brahmachari, householder, Vanapras, or sannyas. Я не браман, я не кшатри, я не вайши и не шудра, я не брамачари, не семейный человек, не ванапрастха и не саньяси. I identify myself only as a servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Sri Krishna, the maintainer of the gopis. Я считаю себя лишь слугой, слуги лотосных стоп Господа Шри Кришны, покровителя гопи. He's like an ocean of nectar, and he is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. Он подобен океану нектара. Он источник трансцендентного блаженства для всей Вселенной. Бытие его всегда исполнено великолепия. Having recited all these verses from Scripture, Lord again offered his obeisances, and all the devotees with folded hands also offered prayers to the Supreme Personality of Godhead. Произнося эти стихи из Писания, Господь Чайтанья снова простерся в поклоне, и все преданные, сложив ладони, тоже стали возносить молитвы Верховной Личности Бога. You see in these prayers, he's worshipping Lord Jagannath as Yadunath or Dwarkadish and Krishna. Both he's mentioning that. То есть, когда он возносит здесь молитвы Господу, он прославляет его как Дваракадиши и как покровителя династии Яду. So the festival actually took place. I mean, the origin of the festival it took place when Krishna was in Dwarka. Изначально этот фестиваль начался, когда Кришна был в Двараке. So they worship Jagannath like that. They worship him as Krishna. Some worship him as Vishnu. Some worship him.
И они так поклоняются Господу Джаганатхе. Иногда кто-то поклоняется ему как Вишну, а кто-то поклоняется ему как Кришне. So when Chaitanya Mahaprabhu danced and jumped high, roaring like thunder, and moving in circles like a wheel, he appeared like a circling firebrand. Когда Шри Чайтанья Махапрабху танцевал, высоко подпрыгивая, издавая громкие возгласы и кружась как колесо, он напоминал огненный след от вращающейся головни. When you swing a burning thing around, it looks like a complete circle, but actually it's not. Когда вы начинаете размахивать горящей вещью, то кажется, что это полный круг, но на самом деле это не так. Wherever Mahaprabhu stepped while dancing, the whole earth with its hills and seas appeared to tilt. Во время танца Шри Чайтанья Махапрабху каждым своим шагом будто сотрясал всю землю. When Sri Chaitanya Mahaprabhu danced, he displayed various blissful, transcendental changes in his body. Когда Чайтанья Махапрабху танцевал, признаки духовного блаженства проявлялись на его теле. Sometimes he was stunned, sometimes the hairs on his body stood on end, sometimes he perspired, cried, trembled, and changed color. Иногда он как бы застывал на месте, а иногда волосы на его теле вставали дыбом. Он то покрывался испариной, то начинал рыдать, а временами его била дрожь или кожа его изменяла цвет. All these ecstatic symptoms he was displaying there. Он проявлял все эти экстатические симптомы. And sometimes he exhibited symptoms of helplessness, pride, exuberance, and humility. А иногда он проявлял признаки беспомощности или гордости, восторга или смирения. When he fell down with a crash while dancing, he would roll on the ground. At such times it appears that a golden mountain was rolling on the ground. Порой, танцуя, Шри Чайтанья Махапрабху обрушивался на землю и начинал кататься по ней. Тогда казалось, будто по земле катается золотая гора. Nityananda, with his arms out, was trying to catch the Lord when he was running here and there. Господь Нитянанда своими руками пытался поймать Господа, когда он метался из стороны в сторону. Advaita-charya would come behind the Lord and chant Haribol, Haribol. А Адвайта-ачарья шел вслед за Господом и воспевал Харибол, Харибол. So the devotees made 3 circles around the Lord to protect him. И преданные сделали 3 круга вокруг Господа для того, чтобы защитить его. Nityananda was in the first circle, Kashashwar second, and the king, Bhattarapudra, he was the third circle. И вот в первом круге, кольце, его руководил им Нитянанда, вторым кольцом Кашишвара, а третьим царь Пратапарудра. Because everyone wanted to see Mahaprabhu, it's causing everyone to go crazy. Все хотели видеть Махапрабху, и они начинали сходить с ума, когда видели его танец. Yeah, feeling ecstatic love of Krishna. Они чувствовали экстатическую любовь к Кришне. And there were hundreds and thousands of people at that festival. И на этот фестиваль приходят сотни тысяч людей. I think it's probably the second largest festival in the world after Kumbh Mela. И это, можно сказать, что второй по многочисленности праздник во всем мире, второй после Кумбхамелы. Of course, this year it'll be quiet. Конечно, в этом году это будет очень спокойно. The court ordered it, no Ratha Yatra this year. Верховный суд установил, что в этом году не будут проводить Ратха Ятру. But there was many petitions, and yesterday they had a hearing. They said you can have a controlled one. И было очень много требований для того, чтобы Ратха Ятру проводили. И вчера они приняли решение, что хорошо, вы можете провести, но очень тихо и спокойно. No public. Никакой публики. Because of coronavirus. Потому что коронавирус. Only the pandas, the temple sevaks, and the police. Только панды, служители храма и полицейские. And the king, Bhattarudra, had his hands on his servant's shoulders. И Пратапарудра царь Пратапарудра положил свои руки на плечи слуг. Harichandan was his servant. И имя его слуги был Харичандан. Because there's so many people, it's like an ocean of people there. It's very difficult. You get squashed and pushed. Поскольку там собирается столько много людей, подобно океану, и вас постоянно придавливают, раздавливают, толкают. Sometimes you can just lift your feet off the ground and be moved around. А иногда вас просто поднимают от земли, и вы не можете ничего сделать, вас просто передвигает толпа. And they have to spray water so you can breathe because it's summer, it's midsummer, June. И
Эту толпу обрызгивают водой, поскольку это очень жаркое время, середина лета, и вы просто даже не можете дышать. We were there one year. Однажды мы были там в один год. Had a yatra there. Там приехали преданные Радханата Махараджа. Indradyumna Maharaj was there. Также был там Индрадюмна Махарадж. And we were waiting for we got some special pass to get inside the inner circle. И мы получили особый пропуск для того, чтобы попасть туда, вовнутрь. When Jagannath was coming out to watch that. Для того, чтобы посмотреть, как Джаганатха выходит из храма. But when Jagannath comes out, then everyone is supposed to leave. The passes are only good until he comes out. Но нам дали этот пропуск только на то время, когда Джаганнат выходит. После этого мы должны были уйти. So the police, military, they had a hard time to get everyone out. И полицейским, и солдатам им было довольно-таки сложно выгонять всех. Maharaj was Radhanath Maharaj. He was sitting on the floor. Так или иначе, Радханата Махарадж, он сидел на земле, на дороге, прямо на I was дороге. sitting there. Я также сел рядом. Very hot. Было очень жарко. The black, tarmac road. То есть дорога черная, асфальт. So someone gave us an umbrella. Кто-то дал нам зонтик. So we put the umbrella up. Мы открыли этот зонтик. And all the people said, "Put it down. No umbrella." И все стали кричать: уберите зонтик, никаких зонтиков. Umbrella is for Jagannath. Поскольку зонтик только для Джаганатхи. Or otherwise they couldn't see one or the other. Ну, а еще одна из причин, они просто не могли видеть из-за этого зонтика. So it was very hot. I was almost melting. И было настолько жарко, мне казалось, что я просто сейчас Then I looked up and I расплавлюсь. saw the other devotees in one of the balconies in a hotel or shop. И когда я поднял свои глаза вверх, я увидел, что других преданных, которые были на балконе из одного из магазинов, In the shade, they were sipping orange juice, watching the festival. они бы сидели в тени, они пили сок апельсиновый и смотрели, что происходит. So I said, Maharaj, look, everyone is up there. Shall we go? И я подтолкнул Махараджа и сказал: смотрите, все там наверху, может, нам туда тоже пойти? He said, do you want to? А он спросил: ты хочешь? I said, yeah, okay. Я сказал: да, нет проблем. He said, I like it here. А Махарадж ответил: а мне здесь нравится. So I almost melted. А я фактически уже растекся от жары. And then when the Ratha Yatra was going on, everyone was dancing. И когда началась Ратха Ятра, все начали танцевать. And there were so many crowds there И была такая большая толпа. that you could hardly breathe. Фактически невозможно было дышать. So much body heat. Вот такой был сильный And жар then от тел. the hot sun. И плюс еще солнце. So the spraying was a relief. They used to spray water. И когда обрызгивали эту воду, вы чувствовали небольшое облегчение. But it was so hot, I thought I was going to faint. И было настолько жарко, мне казалось, я сейчас потеряю And the only сознание. place where there was air was where the people were dancing. Но единственное вообще место, где был какой-то воздух и какое-то пространство, это только там, где люди танцевали. So I had to go there. But then to go there, you had to dance. И поэтому я отправился туда, но для того, чтобы находиться в том месте, нужно было And I танцевать. was exhausted. Я был настолько усталым. So these are some of the austerities performed at Jagannath Puri. То есть, посмотрите, приходится совершать такие аскезы, когда вы молитесь Господу Джаганатхе. But you get to see the Lord's big eyes close up. Но у вас есть возможность видеть большие глаза Господа Джаганатхи очень близко. So they were watching the dancing, and Srivas Thakur, he was standing in front, and he was watching also, and he was moving like this, and the king said, "Tell him to move out the way, I can't see." И вот они также стояли, наблюдали танец Господа, смотрели на Джаганатху, и там стоял Шривас Такура, он раскачивался, наблюдая, получая даршан Господа. И царь сказал, что, отодвиньте немножко, Well, что я не видел. he may not have said it, but the Harichandra thought that this is a king and he can't see, so he tapped him on the shoulder. То есть царь этого не сказал, но его слуга Харишчандра, он так подумал, что вот, то есть царь из-за этого Шриваса не может видеть, поэтому он стал стучать ему по плечу и пытаться отодвинуть. Srivas Thakur was in ecstasy. He ignored him. Но Шривас был в полном экстазе, и он пренебрег тем, что Again, he tapped him происходит. on the shoulder. Тогда его еще раз постучали по плечу. Srivas Thakur got annoyed, turned around and slapped his face. И Шривас Такур это стало уже надоедать, он повернулся и шлепнул его по лицу. Then Harichandra became very angry. И Харичандра очень разозлился. He was about to say something, then King Pratapru just checked him. И он уже хотел что-то ответить обратно, но Пратапарудра остановил его. He said, "You're very fortunate. You've been graced by the hand of Srivas Thakur. I never got that
Он сказал ему, что ты на самом деле очень удачлив. Тебе прикоснулась рука Шривас Такура. Я такой милости никогда не получу. So even Jagannath stopped the cart and was just staring at Gauranga's dancing. Даже Джаганнат остановил колесницу и просто, не отрываясь, смотрел на танец Господа. And even Balarama and Subhaja, they stopped and they seemed to be smiling at the Lord's dancing. И даже Джаганнат, и даже Баладев и Субхадра тоже остановились, и казалось, что они улыбаются, когда они наблюдают за танцем Господа. Mahaprabhu was jumping high, calling, roaring loudly. Махапрабху прыгал очень высоко и издавал громкие звуки, подобные рычанию. He had horripulations, romantic. His hairs were standing on end. There's goosebumps all over his body. Его волосы стояли на теле дыбом, и его кожа покрылась, стала подобной гусиной коже. So his body looked like a cotton tree. It has all thorns, the tree which has spikes all over it. И говорится, что его тело стало напоминать кору хлопкового дерева, которое покрыто шипами. His teeth began to chatter. И его зубы начали стучать. People thought it was so loud. People thought his teeth would break. И этот звук был такой громкий, что все начали думать, что его зубы сломаются. Perspiration came from body, and also blood came from his body. Его испарина стала покрывать его тело, и также кровь стала выступать. And he was saying, Jaga, Gaga, Jaga, Gaga, Jaga, Jaga, Gaga. That's all he could say. His voice was choked up. И он говорил Джага, Гага, Джага, Гага. Это все, что он мог произнести, поскольку голос его прерывался. Tears were forcibly coming from his eyes like a syringe, and people were getting wet. И слезы брызгали из его глаз, и из-за этих слез люди намокали вокруг. His body, complexion of his body changed from whitish to pink. И цвет его тела изменялся от белого до розового. Looked like a malika flower. Он напоминал цветы малики. So sometimes he was stunned, sometimes he rolled on the ground. Иногда он оцепеневал, иногда он катался по земле. Sometimes his legs and hands became hard like wood. Иногда его руки и ноги становились очень жесткими, подобно дереву. Sometimes he would crash to the ground and his breathing almost stopped. Иногда он падал на землю, и его дыхание останавливалось. When the devotees saw that, their lives became very feeble. И когда преданные видели это, и жизнь их фактически прерывалась. Water flowed from his eyes, sometimes through his nostrils. Foam came from his mouth. Слезы текли из его глаз, вода из его носа, и пена выступала у него на губах. They appeared to be torrents of nectar descending from the moon. Казалось, что это был нектар, который исходил из луны. When the foam fell from the mouth of Lord Caitanya, it was taken and drunk by Shubhananda. Когда эта пена, которая выступала на губах Господа Чайтаньи, падала, то эту пену пил Шубхананда. Because he was very fortunate and expert in relishing the mellows of ecstatic love of Krishna. Поскольку он был очень опытен и наслаждался всем этим вкусом любви Кришны. After he had performed this devastating dance. После того, как он провел этот разрушительный танец. It's actually devastating. Это действительно был разрушительный Jumping танец. high, roaring, almost burst your eardrums. Он прыгал очень высоко, он рычал, и этот звук фактически разбивал ваши барабанные His body перепонки. was having all these transformations. Его тело проходило через все эти Blood трансформации. was coming out also. Кровь выступала у него на теле. Then he became filled with ecstatic love in his mind. И после этого он успокаивался, и любовь наполняла его ум. Экстатическая любовь наполняла его ум. So then he stopped dancing and he ordered Swarup Damodar to sing. После этого он остановил свой танец и попросил, чтобы Сваруб Дамодара начал петь. Understanding his mind, Swarup Damodar began to sing a song. И понимая его настроение, Сварупа Дамодара начал петь особую песню. Swarup Damodar, his disappearance day today, Сегодня день ухода Сваруб is Дамодара. the incarnation of Lalita Shakti. Он является инкарнацией Лалита Шакти. So he was like Mahaprabhu's confidant, very confidential, like his personal secretary. Он был близким слугой Господа Чайтаньи, он был его секретарем. So he knew very well the moods of Caitanya Mahaprabhu. И он очень хорошо понимал ему настроение Господа Чайтаньи Махапрабху. So he began to sing a corresponding song. И вот он начал петь особую песню. Seta Parana Naita Paino, that
This is from the Bhagavatam. Это из Бхагаватам. Song by refers to Radharani. Она была составлена Радхарани Kurukshetra. на Курукшетре. The gopis went to Kurukshetra. There was an eclipse. The Yadus went, and the Vrijbasis also went. То есть гопи, они отправились на Курукшетру. Это было во время затмения. Туда пришли Яду и также Бриджабаси. And the song is, now I have gained the Lord of my life, in the absence of whom I was being burned by Cupid and withering away. Наконец я обрела властителя моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая Богом любви. So this is a song of separation from Krishna when Radha met Krishna. И это та песня, которую пела Радхарани в разлуке с Господом. I was being burned by the arrow of Cupid and I was withering away. Now I've gained my life again. Наконец я обрела властителя моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая Богом любви. Then Mahaprabhu began very wonderfully dancing in bliss. И Махапрабху, слыша это, начал танцевать в блаженстве. So while dancing, Chaitanya Mahaprabhu began to recite the following verse. И когда танцевал, Господь Чайтанья начал воспевать еще один из стихов. And this translation is a song from the Gopis. Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. 136. Дорогой Господь, чей пупок подобен лотосу, Твои стопы, лотосы — единственное прибежище для тех, кто очутился в темном колодце материального бытия. Великие йоги-мистики и ученые-философы поклоняются Твоим стопам и медитируют на них, хотя мы, обычные женщины, поглощенные домашними делами, мы тоже хотим, чтобы эти лотосные стопы проявились в наших сердцах. Speaking in the mood of Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu said, "For most people, the mind and the heart are one. But because my mind is never separated from Vrindavan, I consider my mind and Vrindavan to be one." Пребывая в настроении Шримати Радхарани, Чайтанья Махапрабху сказал: «У большинства людей ум и сердце слиты воедино, однако мой ум никогда не покидает Вриндавана. Поэтому я считаю, что он един с Вриндаваном». My mind is already Vrindavan, and since you like Vrindavan, will you please place your lotus feet there? I would think that's your full mercy. Мой ум и есть Вриндаван, а поскольку Вриндаван тебе очень дорог, прошу, освети его прикосновением своих лотосных стоп. Я сочту это величайшим проявлением Твоей милости. My dear Lord, kindly hear my true submission. My home is Vrindavan, and I wish your association there. But if I do not get it, it will be very difficult for me to keep my life. Дорогой Господь, пожалуйста, внемли моей искренней мольбе. Мой дом Вриндаван, и я хочу встретиться с Тобой там. Если же я не смогу сделать этого, мне будет очень трудно продолжать жить. So Mahaprabhu was thinking, now he's in the mood of Radharani, because the appearance of Krishna as Chaitanya Mahaprabhu is primarily to experience the love of Radharani. То есть сейчас Господь Чайтанья находится в настроении Кришны. То есть Господь Кришна явился как Махапрабху для того, чтобы прочувствовать любовь Радхарани. What is that love she experiences of Krishna? What is that special sweetness and attraction Krishna has? Что это за любовь, которую она испытывает к Кришне, и какова особая сладость у Кришны? So to understand that mood of his devotee, Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu. И для того, чтобы понять это настроение, Господь Кришна явился как Махапрабху. So now he's actually tasting that. И сейчас на самом деле он чувствует He's это. speaking in the mood of Radharani. И он говорит в настроении Радхарани. And Krishna, he's in Dwarka or Kurukshetra on the chariot. И вот Кришна, он в Двараке на Курукшетре, он находится на колеснице. And so Mahaprabhu is having this conversation with Jagannath. И вот Махапрабху, он ведет эту беседу с Джаганатхой.
not many people could understand. Немногие люди могли это понять. Except Sri Damodar and later Rupa Goswami. То есть это понимали Сварупа Дамодара и позднее Рупа Госвами. Caitanya Mahaprabhu continued, I would like to withdraw my conscience from you and engage it in material activities, but even though I try, I cannot do so. I am naturally inclined to you only. Your instruction for me to meditate on you are therefore simply ludicrous. In this way you are killing me. It is not very good for you to think of me as a candidate for your instructions. То есть и Чайтанья Махапрабху продолжал. Я хочу перестать думать о себе и сосредоточиться на домашних делах. Но как я ни пытаюсь, мне это не удается. Меня влечет к себе и только к тебе. Поэтому твое наставление медитировать на тебя смехотворны. Ими ты убиваешь меня. Ты не должен думать, что я нуждаюсь в подобных назиданиях. Because Krishna sent Uddhava and also told him again that because they were feeling separation from him, that you don't have to feel separate. You just meditate on me, and you can meditate on me. I'm within the heart. I'm there. И вот Кришна, он послал Удаву для того, чтобы он научил их, чтобы они не чувствовали этой разлуки, а они просто должны медитировать на него, он находится в сердце. They said, but then the Gopis said, we're not like mystic yogis. We're not satisfied by simply meditating on your lotus feet and imitating the yogis. Teaching the Gopis about meditation is another kind of duplicity. When they are instructed to undergo mystic yoga practice, they are not at all satisfied. On the contrary, they become more angry with you. И вот он говорит, что гопи не йоги-мистики. Они никогда не смогут удовольствоваться медитацией на твои лотосные стопы, по примеру так называемых йогов. Советовать гопи медитировать — самое настоящее лицемерие. Когда они слышат советы заняться мистической йогой, это нисколько не радует их. Напротив, они начинают еще больше сердиться на тебя. Chaitanya Mahaprabhu continued, the Gopis have fallen into the great ocean of separation and are being devoured by the timingila fish of their ambition to serve you. The Gopis are to be delivered from these timingila fish, for they are pure devotees. Since they have no material conception of life, why should they aspire for liberation? The Gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis, for they are already liberated from the ocean of material existence. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Гопи оказались в безбрежном океане разлуки, гибнут в пасти рыбьи тимингилы, которая символизирует их желание служить себе. Нужно вызволить гопи из пасти этой рыбы, ибо они чистые и преданные. Им чуждо материальное представление о жизни. Поэтому зачем им освобождение? Гопи не стремятся к освобождению, которого так жаждут йоги и гьяни, ибо они уже и так свободны от уз материального бытия. They love you from the very birth. Их не интересует освобождение, они любят себя с первого вздоха своей жизни. Which means they're already liberated. И это уже значит, что они уже освобождены. It's amazing you have forgotten that land of Vrindavan. And how is it you've forgotten your mother, father, and friends? Have you forgotten Govardhan Hill, the bank of the Yamuna, and all those forests where we enjoyed the rasa dance? Поразительно, что ты забыл земли Вриндавана. Как ты мог забыть своего отца, мать и друзей? Как мог ты забыть холм Гавардхана, берег Ямуны и лес, в котором ты наслаждался танцем раса? Krishna, you are certainly a refined gentleman with all good qualities. You're well behaved, soft-hearted and merciful. I know there's not even a tinge of fault to be found in you. Yet, your mind does not even remember the inhabitants of Vrindavan. This is only my misfortune and nothing else. Кришна, ты, безусловно, очень достойный и чуткий человек, обладающий всеми мыслимыми добродетелями. Ты благовоспитан, мягкосердечен и великодушен. Я знаю, что в тебе невозможно найти и намека на изъян. И тем не менее, ты даже не вспоминаешь о жителях Вриндавана. Но виной тому лишь моя злая судьба. Никто другой в этом не виноват. This is Mahaprabhu with the sentiment of Radha trying to evoke some feelings in Krishna that he should come back to Vrindavan. И вот здесь Господь Чайтанья в настроении Шримати Радхарани пытается пробудить какие-то чувства в Кришне для того, чтобы он вернулся во Вриндаван. He said, I do not care for my personal unhappiness, but when I see the morose faces of Mother Yasoda and the hearts of all the inhabitants of Vrindavan breaking because of you, I wonder whether you want to kill them all,
or do you want to enliven them by coming there? Why are you simply keeping them alive in a state of suffering? Себя мне не жаль, но когда я вижу печальное лицо матушки Ишоды, когда я чувствую, что из-за тебя разрываются сердца всех обитателей Вриндавана, я недоумеваю, неужели ты хочешь их смерти? Или ты собираешься вернуться туда и снова вдохнуть в них жизнь? Почему ты обрек их на такие муки? The inhabitants of Vrindavan do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in a different country. They cannot leave the land of Vrindavan, and without your presence they are all dying. What is their condition to be? Жителям Вриндавана не нравится, что ты носишь царские одежды и в окружении могучих воинов живешь на чужбине. Покинуть Вриндаван они не могут, но не могут и жить без тебя. Что с ними будет? My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavan. You are especially the life of Nanda Maharaj. You are the only opulence in the land of Vrindavan, and you are very merciful. Please come and let all the residents of Vrindavan live. Kindly keep your lotus feet again in Vrindavan. Мой дорогой Кришна, ты сама жизнь Вриндавана Дхамы, и в первую очередь на Махараджа Нанды. Ты единственное богатство Вриндавана. К тому же ты очень добр. Пожалуйста, приди и оживи всех обитателей Вриндавана. Прошу еще раз благослови землю Вриндавана прикосновением своих лотосных стоп. Then after hearing Radharani's talking about the love for the Brijbasis, Krishna's remembered that, and he became very very perturbed. И вот когда Господь Кришна услышал эти слова Шримати Радхарани о любви, любовь к жителям Вриндавана проснулась в нем, и приведя его тело и ум в смятение. He said, My dearest Srimati Radharani, please hear me. I am speaking the truth. I cry day and night simply upon remembering all you inhabitants of Vrindavan. No one knows how unhappy this makes me. Любимая Шримати Радхарани, пожалуйста, выслушай меня. Я говорю правду. Вспоминая всех вас, жителей Вриндавана, я рыдаю дни и ночи напролет. Никто не знает, какие муки я испытываю. All the inhabitants of Vrindavan, my mother, father, cowherd, boyfriends, everything else are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. Все обитатели Вриндавана Дхамы, мои мать и отец, друзья-пастушки и остальные дороги мне, как жизнь. Из всех обитателей Вриндавана гопи — это сама моя жизнь, а среди гопи ты, Шримати Радхарани, лучшая, поэтому ты — сама жизнь моей жизни. And he's offering many consoling words to Radharani. И он говорит очень много сокровенных слов Шримати Радхарани. Promising that he'll come back very soon. И обещает, что он вернется очень скоро. Well, so Sri Chaitanya Mahaprabhu would sit in his room with Swarup Damodar and taste the topics of these verses day and night. И вот Шри Чайтанья Махапрабху находился в своей комнате вместе с Сварупой Дамодарой, и они обсуждали эти темы день и ночь. So while Mahaprabhu was completely absorbed in ecstasy, he was looking at Jagannath and reciting these verses. И вот когда Махапрабху танцевал перед Господом Джаганатхой, погружаясь в полный экстаз, он воспевал эти стихи. And whatever mood he was in, Swarup Damodar would personify that mood by singing a relevant verse. И в каком бы он настроении ни находился Махапрабху, Сварупа Дамодар, он отвечал этому настроению и воспевал необходимые молитвы. And all these transcendental symptoms were passing in waves through Mahaprabhu's body, like soldiers engaging in fight. И вот все эти различные чувства и эмоции, они проходили в теле Господа одновременно, и они были подобны солдатам, которые ведут битву, сражение. And everyone by seeing that Mahaprabhu was dancing in his symptoms, they all began to feel ecstatic love of Krishna. И все, кто видел этот танец Господа Джаганатхи,
этот танец Господа Чайтаньи для Джаганатхи, они начинали чувствовать эти эмоции в своих телах. While he was dancing, and one time he fell down in ecstasy in front of the king, and the king picked him up. И однажды, когда он танцевал, он потерял сознание прямо перед царем Пратапарудра, и царь поднял его. And then Mahaprabhu, seeing the king, he said, "Oh, I've been touched by a person who's interested in mundane affairs." И когда Махапрабху увидел царя, он ответил, что ко мне прикоснулась личность, которая интересуется мирскими делами. So actually, that was Mahaprabhu's mercy on the king. На самом деле это было проявление милости He Махапрабху по allowed отношению к the царю. king to touch his body. Он позволил, чтобы царь прикоснулся к его телу. Then later, although externally he showed anger, Хотя внешне он проявил гнев, but Sarvabhauma told the king, "Don't worry, everything's going to be fine for you." но Сварупа Дамодара сказал царю, что не волнуйся, на самом деле все в порядке. The Lord is satisfied with you. He's using you as an example to teach common people. На самом деле Махапрабху очень доволен тобой, но он пользуется вот этой возможностью, чтобы показать пример обычным людям. So then they began a competition with Jagannath and Mahaprabhu. И началось соревнование между Джаганатхой и Махапрабху. Mahaprabhu would, in the mood of Radharani, Махапрабху был в настроении Радharani, sometimes fall behind the cart, но и иногда он заходил сзади колесницы, just to test if Krishna was remembering the Brijbasis. для того, чтобы проверить, действительно ли Кришна помнит Бриджабаси. And Jagannath would stop the cart И Джаганат сразу же останавливал and waited till колесницу they caught up with it again. и дожидался, когда Махапрабху видит вперед, догонит его. Then Mahaprabhu would be happy that he hadn't forgotten he was waiting for us. И Махапрабху это очень радовало. Он понимал, что Господь не забыл о них, Он ждет. So there was this competition and reciprocation going on in that dance. И таким образом происходило соревнование и взаимообмен в этом танце. So that went on till they reached some gardens. И это происходило до того момента, пока они не достигли садов. And Mahaprabhu went there to take rest И Махапрабху вошел туда для того, чтобы отдохнуть. because Jagannath stopped for a long time there. Поскольку Джаганат останавливается в этом месте So they надолго. went in the garden and rested. И они вошли в этот сад для того, чтобы отдохнуть. And there they offer a lot of bhoga to Jagannath. И в этом месте предлагают очень много бхоги Господу Джаганатхе. And Lord was very fatigued from his hard labor of violent dancing. И Господь был очень устал после вот этого разрушительного танца. So he lay down on a place in the garden, Он лег в одном месте в саду. and all the devotees took rest under the trees there. И все другие преданные, они также легли под деревьями для того, чтобы отдохнуть. And then later he allowed, while he was resting, then he allowed the king came and massaged the feet of the Lord while he was in his ecstasy. И когда он отдыхал, он позволил, чтобы царь пришел и массажировал ему стопы, когда Махапрабху находился в настроении экстаза. So this very interesting section of Mahaprabhu's pastimes where he bestowed mercy on the king, Pratapurudra. И это очень интересная часть игр Господа Махапрабху, где он пролил свою милость на царя Пратапарудру. He was enjoying the love in separation of Krishna Он наслаждался любовью в разлуке к Кришне and teaching the common people of the potency and of the Sankirtan movement и также учил обычных людей силе движения Санкиртаны. by performing all these activities, cleansing the temple, performing dancing and pulling the cart. Совершая вот эту деятельность, как вычищение киртана, свой танец, или как они толкали колесницу. So there was the Ratha Yatra was an ecstatic event. И Ратха Ятра на самом деле очень экстатическое событие. Everyone was there. Все собираются там.
But then, apart from that, Mahaprabhu was enjoying some very esoteric mellows relationship with Krishna. И помимо этого Махапрабху также наслаждался особыми вкусами, эзотерическими вкусами любви к Кришне. They're pulling the cart. It symbolizes the trying to take Krishna back to Vrindavan to appease the broken hearts of all the Vrijvasis. И вот когда они тянут колесницу, это олицетворяет, как они пытаются привести Кришну обратно во Вриндаван для того, чтобы восстановить разбитые сердца. So not everyone could understand, but a few devotees understood, and they've recorded for us in Caitanya-charitamrita. И всего лишь несколько преданных могли это понять, и они записали это для нас в Чайтанья-чаритамрите. Shri Caitanya-charitamrita ki, Jagannath Ratha Yatra ki jai, Sruta Damodar Goswami ki jai, Shivananda Sen ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Dago Premanandi, Hare Krishna.